Hi students, I am Sekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. Now in this video we will start chapter number 3, arithmetic progression of math first of standard 10. Now in arithmetic progression, that is अंकगणिती श्रेणी हे बघण्यापूर्वी आपण काय बघू की सिक्वेन्स एक टर्म बघू त्याच्या आधीची ती काय सिक्वेन्स. व्हॉट इज सिक्वेन्स, क्रमिका. आता सिक्वेन्स बघा, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन हे चॅप्टर काय बिलकुल नंबरशी रिलेटेड आहे, संख्यांशी रिलेटेड आहे. मग आता त्या संख्यांची काय त्याचे प्रॉपर्टीज काय आहे, त्याच्यामध्ये कोणती ऑर्डर आहे त्याचे आपण काय बघणार आहे, एक इंटरेस्टिंग रिलेशन्स आपण नंबर्समध्ये बघणार आहे. आता बघा अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या बिफोर आपण काय बघणार आहे, सिक्वेन्स. आता सिक्वेन्स काय बघा की सिक्वेन्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन और सेट ऑफ नंबर्स. Collection or set of numbers means if we collect 1, 3, 5, 7, 9, 13, again 2, 7, 12, 17, 22 and so on. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Right? Again 4, 8, 16, 32, 64 and so on. Right? If we collect this number, we take these numbers, then we can say, if I ask you what is next 3 numbers of this collection, ह्या कलेक्शनचे पुढचे 3 नंबर्स कोणते, लगेच तुम्ही सांगू शकणार आहे. काय सांगणार तुम्ही की याच्यामध्ये 3 नंबर्स कोणते, 1, 3, 5, 7, 9, 11. तुम्ही लगेच सांगा 13, 15, 17 are 3 numbers of this collection, next 3 numbers. Again, if I ask you what is 3 numbers of next 3 numbers of this collection, so 2 plus 5 7, 7 plus 12, 12 plus 5 17, 17 plus 5 22, again 27, 32, 37. Right? Again, if I ask you what is the next 3 numbers, so 1, 4, 9, 16, 25, 36. So you can judge, that is these are square numbers, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square. So 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81 are these 3 numbers of this collection. Again 4, 16, 32, 64. Then next 3 numbers are, that is here some relation. What is the relation? After 4, 8, that is double, 8 to the 16, 16 the double kiti 32, 64, 128, again 256, 512. These are the 3 numbers of next 3 numbers of this collection. Now collection, so here the numbers are collected with definite order. Definite order means त्याच्यानंतर 1 नंतर 3 येणार, 3 नंतर काय 5, 5 after 7, 5, 7 after 9. Right? So there is some definite order. So I not write 1, 7 and 5, 3. Right? I write 1, 3, 5, 7, 9, 11. That is increasing order. Sometime we can write 100, 90, 80, 70, 60. Now this is the descending order. मग आता याच्यात बघा 2 नंतर 7 काय एक रिलेशन आहे की प्रत्येक जण काय सांगणार आहे की एक डेफिनेट ऑर्डर, त्यांचा क्रम पण महत्त्वाचा आहे आणि त्यांच्यात जो संबंध आहे तो पण काय महत्त्वाचा आहे. बरोबर, डेफिनेट ऑर्डर आणि डेफिनेट रूलने आपण हे नंबर काय करतोय, कलेक्ट करतोय. असं जे कलेक्शन आहे, असा जो सेट आहे, सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड सिक्वेन्स, की ज्याच्यामध्ये काहीतरी रिदम आहे. बरोबर, असे जे नंबर्स आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण, दिस सेट्स आर नोन ॲज सिक्वेन्स. सो sequence is nothing but collection of numbers in definite order or definite
रूल. एक सेट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर, कलेक्शनच्या ऐवजी आपण सेट म्हणू, पण सेट ऑफ numbers in definite order and definite rule is called a sequence. So we write this sequence. These are well known examples of sequence. Okay. Now next is terms in a sequence. आता sequence आपण define केली. sequence काय? by collection of numbers with definite order. 2, 6, 10, 14, 18. these numbers form a sequence. या संख्येपासून काय तयार होतं? सिक्वेन्स तयार होते. याच्यात काय आता 2 नंतर 4, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18. So here we collect this number with definite order and definite relation. आता बा सिक्वेन्समध्ये काय की टर्म्स ऑफ सिक्वेन्स, ही जी फर्स्ट टर्म आहे 2, हिला काय म्हणतात? फर्स्ट टर्म ऑफ सिक्वेन्स, इट इज डिनोटेड बाय T1. 6 second term, it is denoted by T2. Again T3, this is T4, T5 and so on. Terms of sequence are denoted by T1, T2, T3. बघा कसं लिहायचं आहे? T आणि तिच्या सफिक्स खाली, असा नाही लिहायचा, T1 नाही, असा नाही, तर कसं लिहायचं? खाली त्याच्या पायाचे T2, त्याला सफिक्स म्हणतात. T3, T4, T5 and so on, Tn and so on. Now this is called nth term. Nth term means general term. That is, if we take n is equal to 10, then this is 10th term. If we take n is equal to 7, then this is 7th term. And sequence is denoted by this or this way, where Tn is the nth term of sequence. Now if number of terms are countable, then we say it is finite sequence, otherwise infinite sequence. अथवा for example, in the sequence 3, 6, 12, 24, 48, that is double घेतो आपण. 3 चा 6 double 6, 6 चा double 12, 12 24, 48. In this sequence T1 is equal to 3, T2 is equal to 6, T3 is equal to 12, T4 is equal to 24 and so on. These are called terms of the sequence or member of the sequence. That is, they are with definite order. So we give the numbers, this of terms, by with natural numbers. In natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, these are natural numbers. So numbers of terms of sequence are natural numbers. Okay. Now dear student, we will define arithmetic progression. अंकगणितीय श्रेणी म्हणजे काय ते बघू आपण आता. यापूर्वी काय बघितलं आपण? सिक्वेन्स बघितली. सिक्वेन्स काय बघा? 2, 4, 6, 8, 10. This is one sequence. Again 3, 6, 12, 24. Again 48. This one sequence. Again 1, 4, 9, 16, 25, 36 is again another sequence. Now out of this आपल्याला बघा सिक्वेन्स काय करणार? लीड करणार आहे कोणाला? की अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनला डिफाईन करण्यासाठी. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन कशावर डिफाईन करणार आपण? सिक्वेन्स. विच टाईप ऑफ सिक्वेन्स इज नोन ॲज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन, ते आपण आधी पाहू. आता ही जी सिक्वेन्स आहे 1 नंबरची 2, 4, 6, 8, 10, याच्यामध्ये काय काय दिसतं तुम्हाला? 2, 4, 6, 8, 10. 2 मध्ये जर 2 ॲड केला तर काय होतं? 4. 4 मध्ये जर आपण 2 ॲड केला तर काय होतं? 6. 6 अगेन प्लस 2 वी गेट 8. और सेकंड बघा 4 - 2. 4 - 2 काय? 2.
6 minus 4 2, 8 minus 6 2, 10 minus 8 2. That is difference between two consecutive terms, that is two successive term is constant 2 2 2 2. अशी जी सिक्वेन्स आहे ही काय असणार आहे आपली, दिस सिक्वेन्स इज नोन ॲज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. आता बाकीच्या याच्यात पाहू आपण 3 आणि 6 काय याच्यामध्ये 3 6 12 24 48. याच्यात काय जर आपण 3 मध्ये 3 मिळवलं तर 6 मध्ये 3 मिळवतोय का आपण, नाही. किंवा डिफरन्स घ्या 6 minus 3 3, 12 minus 6 6, 24 minus 12 12, 48 minus 24 24. दॅट इज द डिफरन्स इज नॉट कॉन्स्टंट. डिफरन्स कॉन्स्टंट आहे का, एकच नंबर आहे का, नाही. याच्यात बघा एक नंबर होतो. आता याच्यात बघा मग याच्यात काय कॉन्स्टंट आहे बघा, याच्यात जर काय कॉन्स्टंट बघितलं तुम्ही रिलेशन 6/3 घ्या 2, 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2. अशी सिक्वेन्स आहे बघा. याच्यामध्ये रेशो कॉन्स्टंट आहे. ह्या सिक्वेन्सला काय म्हणतो आपण, दिस इज कॉल्ड जॉमेट्रिक सिक्वेन्स, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. बरं, ही जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन ही काय याच्यामध्ये अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. अगेन ही बघा 4 - 1 ही जी सिक्वेन्स 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 25 - 16 9 अँड सो ऑन. आता बघा याच्यामध्ये काय डिफरन्स पण कॉन्स्टंट नाही. त्याच्यानंतर रेशो रेशो आहे का, नाही. रेशो ऑल्सो नॉट कॉन्स्टंट. सो दिस इज नायदर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नॉट जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. ह्या दोन ही एक अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन, ही कोणती जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे. पण आपल्या यावर्षी या सिलेबसला आपण फक्त एकच प्रोग्रेशन बघणार आहे, ते कोणतं आहे, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. मग काय आता अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचे डेफिनेशन काय लागतं, if the difference between two कॉन्जिक्युटिव्ह म्हणजे सक्सेसिव्ह, एकानंतर एक येणार कॉन्जिक्युटिव्ह टर्म्स is constant, then that sequence is known as arithmetic progression. आणि इन शॉर्ट मध्ये त्याला काय म्हणतात, AP. बरोबर. आता बघा अजून सिम्बॉलिकली काय, ही Tn+1 minus Tn is constant. काय Tn+1 minus Tn means next term minus previous term. Tn+1 म्हणजे आता बघा 2 4 6 8 10 12 ही कोणती टर्म आहे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. आता फोर्थ टर्मला कसं म्हणणार आपण, फोर्थ टर्म कॅन बी रिटन एज 3+1 and this is, if we take n is equal to 3 then this is n. so n आणि n+1 लक्षात ठेवा, n+1 if n is 7 then n+1 is 8. if this is 9, this is 9+1 10, right? so the difference between Tn+1, that is next term minus previous term, next term minus previous term, next term minus previous term is constant, then sequence is AP, arithmetic progression. आता बघा हा जो डिफरन्स आहे याला काय म्हणतात, कॉन्स्टंट डिफरन्स. Tn+1 minus Tn is called constant difference or just difference. याला काय म्हणणार आपण, डिफरन्स. इट इज डिनोटेड बाय D. तो कशाने दाखवतो आपण, D ने, कॅपिटल D. Tn+1 minus Tn is this difference is T, is denoted by D, small d. बरोबर. Tn+1 minus Tn, this constant difference is denoted by D. so if difference is D,
डिफरन्स काय असेल, डी असेल. देन अँड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, देन द ए पी इज, तर ए पी कसं लिहिणार आहे आपण, देन द ए पी इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन इज, फर्स्ट टर्म काय राहील त्याची T1 ए, T2 कसा भेटेल ए प्लस डी, राईट. T2 कसा भेटेल ए प्लस डी, that is T1 is equal to A, T2 is equal to A plus D, right. T3 याच्यामध्ये परत A plus D means A plus D plus D, that is A is A plus 2D. T4 काय मग similarly A plus 3D, A plus D, this is A plus 2D, 4 term is A plus 3D, T5 is A plus 4D, and therefore that progression, hence the AP written as, कसे लिहिणार आहे आपण ते AP, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, right, where A is the first term, D is the common difference or just difference, then first term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D, fifth term is A plus 4D, that is 4 times D and so on. So this AP is written as A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. Okay. Now dear student, we will see practice set 3.1. आपण arithmetic progress define केलं की A जर first term असेल आणि D common difference असेल, then the sequence, then the progression is A plus D, A plus 2D, A plus 3D. D ला काय म्हणू आपण त्याच्यातला common difference, A काय first term. आता याच्यात बघा, which of the following sequences are AP, याच्यात आपल्याला काय क्वेश्चन नंबर 1 काय दिलेलं आहे, which of the following sequences are AP if they are AP find the common difference. आता इथे काय दिलं आपल्याला सिक्वेन्स दिला, याचा अर्थ काय नंबर्स काय डेफिनेट ऑर्डर आणि डेफिनेट रूलने काय केले कलेक्ट केलेले, पण त्यातल्या त्यात आपल्याला त्यांच्यात जर त्यांचा कॉमन डिफरन्स जर कॉन्स्टंट असेल किंवा तो डिफरन्स जो आहे तो कॉमन असेल म्हणजे कॉन्स्टंट असेल तर त्यांना काय म्हणतो आपण, दॅट सिक्वेन्सेस आर नोन ॲज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. मग आता इथे पाहू आपण एक फर्स्ट वन. आता फर्स्ट काय दिलं आपल्याला 2 4 6 8, हिअर T1 is equal to 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 6, T4 is equal to 8. Therefore T2 minus T1, 4 minus 2, that is 2, T3 minus T2, 6 minus 4, 2, again T4 minus T3, 8 minus 6 is equal to 2, 2 2 2, याचा अर्थ काय कॉन्स्टंट आहे. देअरफॉर आपण एक नोट लिहिणार, द डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव्ह टर्म्स, कॉन्जुगेटिव्ह म्हणजे काय सक्सेसिव्ह, एकानंतर एक येणार आहे, कॉन्जुगेटिव्ह टर्म्स इज कॉन्स्टंट. Therefore, given sequence is an arithmetic progression, or just we can write त्याला आपण काय AP शॉर्ट मध्ये. and here common difference is कॉमन डिफरन्स काय आपल्याला काय करायचं, फाइंड द कॉमन डिफरन्स किती येतो. जर सिक्वेन्स असेल तर लिहायचं आहे, अदरवाईज आपलं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असेल तर लिहायचं, अदरवाईज नॉट. सो कॉमन डिफरन्स इज D इज इक्वल टू 2. नाउ नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल बघा.
सेकंड एक्झाम्पल काय आता 2 5/2 3 7/2. दिस इज सेकंड एक्झाम्पल. हिअर काय काय लागतं त्याला पटकन. हिअर T1 is equal to 2, T2 is equal to 5/2, T3 is equal to 3, T4 is equal to 7/2. Therefore T2 minus T1. आता इथे बघा फ्रॅक्शन आलेलं आहे. फ्रॅक्शन आलं थोडंसं आपल्याला आवडतं. 5/2 minus 2. सो 5/2 minus 2 काय LCM इथे बघा याचा डिनॉमिनेटर काय 1. 2 1 जा आपलं 2. इकडे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 minus 4 1/2. नाव इन वल्गर फ्रॅक्शन हे जे काय वल्गर फ्रॅक्शन याच्यामध्ये काय 5/2चा मिनिंग काय 2.5. 5/2 म्हणजे काय 2.5. दॅट इज 2.5. 2.5 मधून जर काय गेलं 2 गेला तर किती राहील फक्त हाफ. असं आपण ओरली सुद्धा करू शकतो. मग इथे काय आपल्याला हा जो डिफरन्स आहे हा किती लिहू शकतो आपण हाफ लिहू शकतो बरोबर. इथे बघा आता 5/2 minus 2 तो आपण केला तिकडे 1/2. अगेन T3 3 minus 5/2. 3 म्हणजे 3 5/2 म्हणजे काय 2.5. 3 मधून 2.5 गेले तर किती राहील हाफ राहील. राईट. अगेन T4 minus T3 7/2 minus 3. 7/2 means 3.5 3.5. So 3.5 minus 3 we get 1/2. काय मग आता आपलं सर्व डिफरन्स बघा कॉन्स्टंट आहे. फ्रॅक्शन आलं म्हणून घाबरून जायचं नाही. बघा द डिफरन्स बिटवीन टू और एनी 2 गया एनी 2 conjugative terms is constant and therefore given sequence is arithmetic progression. आता कॉमन डिफरन्स किती येईल मग कॉमन डिफरन्स D is equal to 1.5 किंवा 0.5. त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट थर्ड वन थर्ड काय दिलं आपल्याला T1 minus 10, T2 minus 6, therefore T2 minus T1. आता इथे बघा नीट लक्ष द्या -6 minus 10. सो -6 मायनस मायनस प्लस 10 काय इथं इंटिजर्स ॲडिशन ऑफ इंटिजर्स आहे. -6 + 10 काय होईल ॲडिशन होईल का नाही सबट्रॅक्शन होईल. 10 - 6 होईल. 10 - 6 किती 4. बरोबर लक्षात ठेवा. सो T2 - T1 इज का इथं कंटिन्यू करू आपण -6 + 10 इज इक्वल टू 4. T3 - T2 -2 -6 -2 + 6 again opposite sign subtraction 6 - 2 4. again T4 - T2 2 -2 इथे बघा दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे. -2 2 + 2 4. that is the difference between two conjugative terms is constant and therefore given sequence is an
AP. Common difference is D is equal to 4. Okay. Now question number 1 sub example 4 बा question number 1 मतलब fourth example बा under the heading which of the following sequences are AP, if they are AP then write the common difference. बा heading खाली आपण बघतोय fourth one बघा आता हा here T1 is equal to 0.3, T2 is 0.33, T3 is 0.333, right? अथवा T2 minus T1 0.33 minus 0.3 अथवा 0.33 minus 0.3 बा subtraction बा 0.33 0.3 I can write 0 here. याच्यावर मी एक 0 ठेवू शकतो बरोबर म्हणजे 0.30 होईल आता किती 3 minus 3 0 that is the difference is 0.3 and T3 minus T2 so 0.333 minus 0.33 अथवा 0.33 किती 300 पहिला डिफरन्स काय होता 0.3 होता ओनली 0.3 आता किती आला 0.0 sorry this is 03 0.03 this is 0.003 किती आला डिफरन्स 0.003 कॉन्स्टंट आहे का नॉट कॉन्स्टंट that is the difference between two consecutive terms is not constant and therefore given sequence is not AP. राईट कोणत्या कोणत्या टाईपचे एक्झाम्पल असं एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं जाऊ शकतं फाइंड द कॉमन डिफरन्स इफ इट इज सिक्वेन्स आता ही सिक्वेन्स नाही तर कॉमन डिफरन्स येणार नाही पण मागच्या ह्याच्यात काय की तुम्हाला डी लिहावं लागेल किंवा सिक्वेन्स आहे का नाही आपलं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे का नाही हे डिसाईड करावं लागेल अशा टाईपचं एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं जाऊ शकतं मॅथमॅटिक्समध्ये कोणत्या टाईपचे एक्झाम्पल्स आहे सर्व टाईप्स आपल्याला दिलेले राहतात ते टाईप्स आपण कवर करायचे बरं नेक्स्ट वन काय फिफ्थ वन 0 minus 4 minus 8 minus 12 मग काय बा गिवन हिअर T1 is equal to 0, T2 is minus 4, T3 is minus 8, T4 is minus 12. Therefore T2 minus T1 minus 4, T3 minus T2 minus 8 plus 4 minus 4, T4 minus T3 minus 12 minus minus 8 minus 12 plus 8 minus 4 आता बघा डिफरन्स काय दिसतोय तुम्हाला -4 -4 -4 मग याच्यावरून काय जातं therefore the difference between two consecutive terms is constant and therefore given sequence is an AP. Common difference T is equal to काय -4 याच्यावरून एक सांगू शकतो आपण की कॉमन डिफरन्स काय पहिले याच्यात बघा 4 आला 2 आला 0 आता म्हणजेच काय निगेटिव्ह पण आला बरं
कॉमन डिफरन्स हा काय राहू शकतो, पॉझिटिव्ह राहू शकतो, निगेटिव्ह राहू शकतो, बरोबर. त्याच्यानंतर बघा डी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आता 0 येते का नाही ते पाहू. पहा नेक्स्ट एक्झाम्पल काय 6 1 here t1 is -1/5, t2 -1/5, t3 -1/5, so on. Therefore t2 minus t1 -1/5 plus 1/5 0. पहा मायनस मायनस काय प्लस आणि दोन्ही पहा सेम टर्म आहे, अपोजिट साइन, ॲडिशन काय त्याचे 0. t3 minus t2 is also 0. That is difference between two conjugative terms is constant and therefore given sequence is an AP. and common difference पहा आता काय कॉमन डिफरन्स काय आला आता याच्यात d is equal to 0. This shows that common difference also may be 0. That is common difference is positive, negative or 0. d ची व्हॅल्यू कोणती असू शकते, पॉझिटिव्ह राहू शकते, निगेटिव्ह राहू शकते किंवा 0 राहू शकते. ओके. Now 7th example of question number 1. Which of the following sequence is an AP and write the common difference. आता इथे बघा काय काय दिलं आपलं given किंवा here t1 is equal to 3, t2 is 3 plus root 2, t3 is 3 plus 2 root 2, t4 is 3 plus 3 root 2. right. आता रूट आलं, प्रेशर वाढलं पण काही इझी एकदम. पहा t2 minus t1 नाव किती 3 plus root 2 minus 3. right. So 3 and 3 get cancelled, we get only root 2 and t3 minus t2 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2. काय बघा आता 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. 3 get cancelled. 2 root 2 minus root 2. 2 times root 2 minus 1 time root 2. किती ओनली root 2. बघा इथे लक्षात 2 root 2 minus root 2 याचा कोएफिशिएंट काय 1. So 2 minus 1 that is 1 root 2. 1 need not to be right, we write directly root 2. So this is t3 minus t2 and t4 minus t3. 3 plus 2 root 2 minus 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. 3 plus 3 root 2 minus 3 get cancelled. 3 root 2 minus 2 root 2 that is only root 2. पहा root 2 हा एक डिफरन्स आहे, root 2 आणि हा root 2. मग काय the difference between two conjugative terms is constant and therefore given sequence is an AP. Common difference is d is equal to किती root 2. right. And last one
त्याच्यानंतर लास्ट काय आपला 8 1 A T1 here, T1 is equal to 127. तुम्ही काही गणित काय करायचे, स्वतः करायचे. एक्झाम्पल लिहा आणि व्हिडिओ पॉज करायचा आहे आणि नंतर व्हिडिओ थांबून नंतर तुम्ही तुमचा आन्सर चालू करून तुम्ही तुमचा आन्सर काय करू शकता, चेक करू शकता. त्याच्यामुळे स्वतः करा. नुसतं पाहिले आणि लिहिले तर येणार नाही, स्वतः करा. हिअर नाव T2 minus T1, 132 minus 127, that is 5. T3 minus T2, this is also 5. That is the difference between two conjugative terms is constant, and therefore given sequence is an AP. आता इथे बघा कॉमन डिफरन्स काय, कॉमन डिफरन्स लिहावं लागेल. D is equal to 5. कॉमन डिफरन्स D is equal to 5. आता एक नोट लिहावा. नोट काय लिहू आपण, एक the common difference D may be positive, negative or 0. बघितलं आपण 4 आला, काही -4 आला, डिफरन्स D 0 आला, बरोबर आहे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of exercise practice set 3.1 is write an AP whose first term is A and first term A दिलेले आहे and common difference D in each of the following. First one A is 10, D is 5, अथवा A is equal to 10, D is equal to 5, that is T1 is equal to 10, that is T1 is equal to A is equal to 10, T2 is equal to A plus D, 10 plus 5, 15, T3 is A plus 2D, 2 into D, 2D याचा मीनिंग काय, 2 into D, that is 5, so 10 plus 10, that is 20. ॲटलिस्ट आपण 4 टर्म काढू, म्हणजे एक दिलेलीच आपल्या T4 A plus 3D, सो 10, किंवा अजून सेकंड मेथड काय आपल्याला T बाय, ठीक आहे सेकंड मेथडही सांगतो, 3 into 5, 10 plus 15, 25. अजून आज हा एक्झाम्पल, म्हणजे हे एक्झाम्पल कसं विचारलं शकतं, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, या पद्धतीने विचारलं शकतं. देअरफॉर the arithmetic progression is the required AP is kind first term 10, 15, 20, 25. किंवा और याला आपण कसं सॉल्व करू शकतो, और T1 is A 10, T2 is T1 plus D, T1 plus D, T1 मग किती आपलं 10, 10 plus 5 is 15, again T3, T2 plus D, by adding common difference in previous term we get next term, 15 plus 5, that is 20, T4, T3 plus D, 20 plus 5, 25, and therefore कोणती एक मेथड करा, ही मेथड किंवा ही तुम्हाला जी सोपी वाटेल ती. therefore the required
AP is 10, ॲटलिस्ट आपण 4 टर्म लिहितोय, 20, 25 अँड सो ऑन, राईट. तुम्हाला हा प्रश्न असा पण विचारू शकतो, राईट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP. तर आपल्या नेक्स्ट 3 टर्म्स हे येतील, राईट. त्याच्यानंतर बघा सेकंड काय बघा, A इज इक्वल टू काय -3, D इज इक्वल टू 0, therefore T1 इज इक्वल टू A -3, T2 इज इक्वल टू काय A T1 प्लस D -3 प्लस 0 -3, T3 T2 प्लस D T2 -3 प्लस 0 -3, T4 T3 प्लस D T3 का आपलं -3. आता इथे बघा हा काय कॉमन डिफरन्स काय 0 आहे, म्हणून आपल्याला प्रत्येक टर्म काय भेटणार आहे, सारखे भेटणार आहे. अशा सिक्वेन्सला आपण कॉन्स्टंट सिक्वेन्स सुद्धा म्हणतो. therefore the required AP is -3 -3 -3 -3 and so on, right. त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट थर्ड वन, A is -7, D is half. Therefore T1 A -7, T2 A plus D -7 plus 1/2. आता -7 plus 1/2 म्हणजे कसं बघा, -7 plus 1/2, इकडे -14 plus 1/2 म्हणजेच की -13/2. नेक्स्ट टर्म काय वाटेल आपल्याला, -13/2. T3 T2 plus D -13/2 plus 1/2. डिनॉमिनेटर काय सेम आहे, किती -13 plus 1/2, डिनॉमिनेटर सेम, ॲडिशन ऑफ न्यूमरेटर -13 plus 1 -12/2, that is -6, and T4 T3 plus D -6 plus 1/2, -6 into 2 -11 -11 by -12 -12 plus 1 -12 plus 1/2 म्हणजेच किती -11/2. therefore the required AP is -7 -13/2 -6 -11/2 and dash. Okay, now next one, fourth one बघा, fourth sub question of question number 2. Write the AP whose first term A is given and common difference is D. आता बघा A काय दिले -1.25, D is 3, therefore T1 is A -1.25, T2 T1 plus D -1.25 plus 3. आता काय -1.25 -1.25 plus 3 means there is subtraction, opposite sign. So 3 मधून आपण काय करू, -1.25 सबट्रॅक्ट करू, काय 5 7, so 1.75. Again T3 is T2 plus T 1.75 plus 3, that is 4.75. T4 is T3 plus D, that is 4.75 plus 3 7.75, right.
and therefore the required AP is minus 1.25, 1.75, 4.75, 7.75 and so on, right? त्याच्यानंतर फिफ्थ वन, A is equal to 6, D is equal to minus 3. Therefore, T1 is equal to A, 6. T2 is equal to A plus D, 6 plus minus 3. That is 6 minus 3, 3. T3, T2 plus D, 3 plus minus 3, 3 minus 3, 0. T4, T3 plus D, that is 0 plus minus 3, minus 3, and therefore the required AP is minus 6, 3, 0, minus 3 and so on. Now next one, sixth one बघा. सिक्स वन मध्ये काय दिलं आपल्याला? A is minus 19, therefore T1, T2, T1 plus D, minus 19 minus 24, minus 4, minus 23, minus 23, minus 27, minus 31. Therefore, given or required AP is minus 19, minus 23, minus 27, minus 31 and so on. Okay. Now last question of practice set 3.1 is find the first term and common difference for each of the AP. पहा इथे काय दिले आपल्याला AP दिलेलं आहे. AP आहे का नाही हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं नाही किंवा जज करायचं नाही. तर काय करायचं आहे, AP दिलेलं आहे ऑलरेडी, फक्त A आणि D लिहायचं. एकदम सिंपल एक्झाम्पल आहे. पहा फर्स्ट एक नंबर घेऊ. गिवन AP इज काय 5, 1, minus 3, minus 7. Therefore first term काय मग आपल्याला? फर्स्ट टर्म सिंपल एकदम A is equal to A is equal to 5. कॉमन डिफरन्स काय कोणत्याही याचा दोन डिफरन्स घ्या. आता 1 आणि -5 घेऊ आपण. 1 - 5 -4. एकदम सिंपल. D is equal to काय -4. फर्स्ट टर्म इज 5. त्यानंतर मग सेकंड गिवन AP is 0.9. इथं डिफरन्स काढत बसून आपण फर्स्ट एक क्वेश्चन केला तसं करायचं नाही आहे. इथं ऑलरेडी आपल्याला काय दिलेलं आहे, ऑलरेडी आपल्याला AP दिलेलं आहे, फक्त A आणि D लिहायचं आहे. देअरफॉर फर्स्ट टर्म common difference D is equal to 0.9 minus 0.6.
that is 0.3. Right? Next one, given AP 3 नंबर बघा, 3 नंबरचा, हे 2 नंबरचा. Third one, given AP is 127, 135, 143, 151 and so on. Then first term is 127. D, common difference, 135 minus 127, that is 8 only, right? त्याच्यानंतर fourth one, given AP is 1/4, 3/4, 3/5, 7/4 and so on. 1/4, 3/4, 5/4, 7/4. So therefore first term common difference D is equal to 3/4 किती 2/4, that is 1/2. Okay. But